Good afternoon and welcome back everyone for the session on goal setting, which is presented by Engineer Sister C. Jancy Sophia Mary, Associate Professor of CSC Department. Let's begin the session with prayer song. All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender now. I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed. Thank you. Now I invite Engineer Sister C. Jancy Sophia Mary to take over the session. Sister, the session is all yours. Thank you, ma'am. Good afternoon. Dear students, I am really happy to be with you and to take session on goal setting. So first of all, I welcome you all to this session. As well as I welcome you to our college and to do your professional studies. Hearty welcome to each and every one of you. Dear students, whenever I ask a question, kindly reply me in the chat box. Is it okay?
Yes or no? Okay, super. So as we have already informed, our class is on goal setting. Before entering into our today's topic, we shall see about thoughts, which is very, very essential for our happy living and for the success as well as healthier life. So now we shall see about thoughts. Do you have any idea about thoughts? Thoughts means what we think. எண்ணங்கள், நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் தாட்ஸ். நம்மளுடைய லைஃப்னுடைய பேஸே இந்த தாட் தான். So our life is built upon our thoughts. If our thought is positive, it will give us successful life. If our thought is negative, we'll be having the life which is very failure. So first of all, we have to watch our thought, whether we are entertaining positive thought or negative thoughts. Okay, நம்ம எண்ணங்களை நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கவனிச்சு பார்க்கணும். நம்முடைய எண்ணங்கள் நேர்மறையானதாக இருந்தாதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒரு ஃபெயிலியராகவும் பொருளற்றதாகவும் இருக்கும். ஸோ we can achieve everything we want with our thoughts. நம்ம என்ன லைஃப்ல சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ எல்லாமே நம்மளால சாதிக்க முடியும் நம்முடைய தாட் நேர்மறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா. I would like to ask you one question. Okay, can you tell who said this sentence? What we think is what we become. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாக தான் நம்ம மாறுகிறோம். யார் சொன்னா? Any guess? Vivekananda. Can you answer me in the chat box? Okay, let me. Yes, Vivekananda. Okay, any other answer? APJ Abdul Kalam. Any other answer? Okay, so what we think is what we become, which was said by Buddha. So congratulations for the students, those who have at least tried to answer. Okay, so நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவா தான் நம்ம மாறுவோம். நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும், ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான லைஃப் நான் வாழணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு அந்த வாழ்க்கை கிடைக்கும், இல்லைன்னா நமக்கு கிடைக்காது. That's why we have to always think positive as well as think big. Okay, whenever we think, we have to think out of box. என்னால முடியுமா முடியாதா, எப்படி இதெல்லாம் சாத்தியமா, like that you should not think. Okay, I will do it, I can do it, like that you have to always entertain positive thoughts. So thoughts are our power. Our thought is created according to the thoughts. Our life is created according to the thoughts we think. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம வாழ்க்கை அமையுது. There are two types of thoughts: positive thoughts, negative thoughts, as I have told already, right? So positive thoughts means it is the thought which is boosting us to do which is good and which will give us progress in our lives, which will help us to succeed in our lives. That is positive thoughts. நேர்மறையான எண்ணங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் எப்பயுமே தந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப நம்மளால நல்லா முன்னோக்கி போக முடியும், நிறைய நம்ம லைஃப்ல வந்து சாதிக்க முடியும். அதுதான் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ். நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஆல்வேஸ் டிஸ்கரேஜஸ். நம்மளால முடியாது, எதுவும் செய்ய முடியாது, இதெல்லாம் அவதான் செய்வா, அவளுக்கு தான் அந்த டேலண்ட்லாம் இருக்கு, எனக்கு இல்ல, லைக் தட். when we put ourselves down, that is because of our negative thoughts. So it will stop our growth. It will help, it will won't let us to proceed towards our goal. So always we have to check what type of thoughts we are entertaining. எப்பவுமே நம்ம பாசிட்டிவ் தாட் நினைக்கிறோமா இல்ல நெகட்டிவ் தாட் நினைக்கிறோமா அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும்.
ஓகேங்களா? So always we have to think only positive. If we think always positive, then everything will be well with us. All is well. Okay, so if you take our destiny, our success, whatever may be, the starting point is thoughts. Okay, our thought will become our words. See, whatever you entertain in you, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பத்தி தான் பேசுவீங்க. For example, if you want to be an IAS officer, okay, so always you'll be thinking about it, right? And you'll be sharing to your parents and friends and relatives that after finishing my studies, I'm going to appear for exam, IAS exam, and I will get through the exam and I will be one day as a IAS officer. Like that you'll be talking, right? So that's what our thoughts, whatever we think, we'll be talking about it. Then நம்ம என்ன பேசுறோமோ அதுதான் நம்ம நடைமுறைப்படுத்துவோம். So for example, if you are talking to your parents that you are going to appear for IAS exam, then what you will do? You will be started to prepare every day, right? You will be sitting and studying, and you will be seeing what are the syllabus we have to cover for the exams, and you will be applying for the exam. That is actions. Okay, and then so action becomes our habits. So if you start to prepare every day, then every day you'll be sitting and you'll be preparing, right? That becomes your habits. Then habit becomes your character, and character will lead you to destiny, your future success. Okay, so the starting point is your thoughts. நம்ம லைஃப்ல என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய தாட்ஸ் தான். So what we have to do? Always we have to have a positive thought. Do you think that always we can have only positive thoughts? எப்பவுமே நம்மளால பாசிட்டிவா மட்டும் திங்க் பண்ண முடியுமா? Yes or no? Can you answer me? No, sister. எப்பவுமே நம்மளால பாசிட்டிவா மட்டும் திங்க் பண்ண முடியுமா? What do you think? No, sister. Yes, super. You're correct. Okay, so always we'll be having both positive as well as negative thoughts, but course of time, no? If we are a positive person, always will be having, mostly, not always, mostly will be having only positive thoughts. Okay, நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் பர்சனா இருந்தோம்னு வச்சுக்கீங்களேன், ஒரு லைஃப்ல சாதிக்கிறவங்களா, ஏதாவது சாதிக்கணும், புதுசா கத்துக்கணும், வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களா இருந்தோம்னு வச்சுக்கீங்களேன், நம்ம நிறைய நேரம் பாசிட்டிவாக தான் நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். நம்ம எதுவுமே சாதிக்காம சும்மா ஒரு மாதிரி டல்லா அப்படி இருந்துட்டு வச்சுக்கீங்களேன், நம்ம நிறைய நேரம் நெகட்டிவ் தான் நம்ம திங்க் பண்ணணும். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆல்வேஸ் we have to watch our thought. ஓகேங்களா, வாட்ச் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவா இருந்தா then it will help us, it will give us energy to proceed. ஓகேங்களா, நெகட்டிவா இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to replace your negative thoughts with positive ones. ஓகேங்களா, சோ எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றது? You have to give you auto suggestion. ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப for example in your class, your faculty advisor, class teacher is coming and asking, is there anyone is willing to give talk on women empowerment? Like this, she is coming and asking in the class. வந்து கேக்குறாங்க, யாராவது women empowerment பத்தி பேச விருப்பப்படுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்ப நீங்க ஐயோ என்னால முடியாது, எப்படி, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இயரு, அக்காங்களாம் சீனியர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, என்னால பேச முடியுமா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் தாட். உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும், இல்ல ஐ கேன் டூ இட். ஓகே, ஐ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். ஓகே, ஐ ப்ராக்டிஸ், ஐ கெட் த ஹெல்ப் ஃப்ரம் ஸ்டாஃப். ஓகே, ஐ வில் பி browsing in the net, okay, on the topic, and I will be practicing it again and again. Surely I will perform well. அப்படின்னு நீங்க திருப்பி அதுக்கு அந்த நெகட்டிவ் தாட்டுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன், அதுதான் ரீப்ளேசிங் த நெகட்டிவ் தாட் வித் பாசிட்டிவ் தாட். சோ அது எப்படி நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்றீங்க? வெளியில எல்லாம் எதுவுமே சொல்லல, மனசுக்குள்ளதான் ஒரு எண்ணம் தோணுச்சு இல்லைங்களா, என்னால முடியுமா, இது எப்படி எல்லாரும் முன்னாடி செய்யறது, நான் இப்பதானே வந்திருக்கிறேன், நான் தப்பு பண்ணிட்டா எல்லாரும் என்ன ஏதாவது பேசுவாங்களே, கமெண்ட் அடிப்பாங்களே அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வந்ததை நீங்க மனசுக்குள்ளே என்ன பண்ணீங்க, இல்ல I can do it அப்படின்னு சொல்லி உங்க மனசுக்குள்ளே இன்னொரு தாட் கொடுத்தீங்க இல்லையா, பாசிட்டிவ் தாட். அதுக்கு பேரு தான் ஆட்டோ சஜஷன். ஓகேங்களா, சோ whenever you get negative thought, what you have to do, you have to give auto suggestion. ஓகேங்களா, I can do it, I will do, I am courageous enough to take effort and do it, perform it, I believe in myself. Okay, I'll be doing very well. Like that you have to always give positive thought whenever you think negative. ஓகேங்களா, அது போல இப்ப நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா
two types of people, right? Positive thinker and negative thinker. Positive thinker பாத்தீங்க அப்படின்னா always he used to see opportunities in every difficulty. என்ன difficulty இருந்தாலும் அதுல என்ன பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு அவங்க பார்ப்பாங்க, பாசிட்டிவ் திங்கர். ஆனா நெகட்டிவ் திங்கர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்கள சுத்தி எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தா கூட they will be seeing only the difficulty which is there. ஓகேங்களா? அதனால what we have to do, always we have to be a positive thinker and try to see the positivity in everything. நம்ம நேர்மறையா எல்லாத்தையும் பார்க்க பழகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம வளர்ச்சி நோக்கி போயிட்டே இருப்போம். ஓகேங்களா? Can you answer who is he? Can you answer me in the chat box? Super. Nelson Mandela. Pavitra, super ma. Congratulations. Okay. So I would like to share with you some inspiring event which had happened in the life of Nelson Mandela. அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா, அவர் வந்து he was fighting for the black people, right? He was fighting for their freedom. Because of that he was put into prison. ஓகேங்களா? அவர் வந்து ஜெயில அவரை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, ஜெயில் கொண்டு போறாங்க. அந்த ஜெயில் வார்டன் வந்து அவருக்குரிய அந்த செல்லை திறந்து விடும் போது, அவர் தங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த செல், ஓகேங்களா, அதை திறந்து விடும் போது என்ன சொல்றாரு, வெல்கம், யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஹியர் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டை ஹியர் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்றாரு. வாங்க, நீங்க இங்க வந்து இந்த செல்லு தான் நீங்க இருக்க போறீங்க, இந்த சின்ன அறையில, இங்கே நீங்க செத்து போயிடுவீங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. At once what he told, no, I will be released very soon and I will become one day the leader of my people. ஓகேங்களா? ஒரு நாள் என்னுடைய பீப்புளுக்கு நான் லீடரா இருப்பேன், கண்டிப்பா நான் இங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியில போவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதே போல அவர் வந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியில வரும்போது ஆஃப்டர் 18 years when he was released, the same எனர்ஜி அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. அப்படியே உடல் கட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கூட உடம்புல சோர்வு இல்ல, மனசுல அதே தெம்பு, அதே ஒரு ஸ்பிரிட்டோட அவர் வெளில வந்தாரு. Then they are asking to him how you could be the same like when you have entered into the prison அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நோ, என்னுடைய தாட் எல்லாம் என் மனசுல கண்டிப்பா ஒரு நாள் நான் வெளியில வரணும், என்னுடைய பீப்புளுக்கு நான் லீடரா இருக்கணும், அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப் அண்ட் ஹாப்பினஸ்க்கு நான் ஒரு காரணமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஐ வாஸ் திங்கிங் எவ்ரிடே. தட் தாட் பூஸ்டட் மீ டு டூ எக்ஸசைஸ் எவ்ரிடே. ஓகேங்களா? அந்த தாட் வந்து அவர் அந்த ரூம்குள்ளேயே டெய்லி வாக்கிங் போவாராம், அப்புறம் அங்கேயே வந்து ரன்னிங் போவாராம், யோகா செய்வாங்களாம், மெடிடேஷன் செய்வாங்களாம். அது போல he used to read more books. ஓகே, இப்போ ஒரே சின்ன அறையிலேயே நம்ம ஒரு 18 years இருக்கிறோம்னா நம்ம டல் ஆயிடும் இல்லையா? பட் அவர் டல் ஆகல, ஏன்னா அவருக்குள்ள அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் இருந்துச்சு, அந்த தாட் இருந்துச்சு, அவர்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் இருந்துச்சு. ஸோ லைக் தட், இஃப் வி ஹாவ் பாசிட்டிவ் தாட், surely we'll be achieving whatever we wish. ஓகேங்களா? So with that, now we are going to enter into the topic. Okay, so goal setting. So goals are the fuel in the furnace of achievement. If you want to achieve anything in your life, goals are like fuel. So for example, if you want to travel from one place to another place using your vehicle, what you will be doing? You will be filling your vehicle with diesel or petrol. Then only you can make use of your vehicle and you can move from one place to another, right? அந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஏதாவது நீங்க போடணும், பெட்ரோலோ டீசலோ போடணும். போட்டாதான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போக முடியும். அதே போல உங்களுக்கு கோல்னு ஒண்ணு இருந்தாதான் ஒரு இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜ்க்கு நீங்க முன்னேறி போக முடியும், அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஃபியூவல் ஆட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா கோல்ஸ். ஓகே, வாட் எவர் யூ வாண்ட் அச்சீவ் இன் யர் லைஃப், ஓகே, the goals are very very essential. Goal இருந்தாதான் அதை நோக்கி நீங்க பயணம் செய்வீங்க. Then one day you will be achieving it. Okay, so whenever you set the goal, you have to follow the smart approach. ஓகேங்களா? ஸ்மார்ட் அப்ரோச் வச்சுதான் நம்ம கோலை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணணும், நம்மளுடைய கோலை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்மார்ட் அப்ரோச் மீனா S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, and R stands for realistic, and T for timeliness. Okay, or time bound. This is the smart approach. So if a specific அப்படின்னா
நம்முடைய கோல் வந்து கிளியரா இருக்கணும். இட் ஹாஸ் டு பி வெல் டிஃபைன்ட், கிளியர் அண்ட் அன்ஆம்பிகுவஸ். அதுல எந்த ஒரு தவறுதலும் இருக்கக்கூடாது. கிளியரா நல்லா ஓகே, so I have joined in engineering, right? After I have to get university rank in my UG. That is my goal, right? It has to be very clear. So that is very specific. Then another thing, maybe after finishing my engineering studies, I will be placed in maybe in a TCS or any company, right? So multinational company. So I have to, after finishing my studies, I have to be placed in this company. So that is my goal. So it has to be very specific. Okay, and then measurable. Measurable means it is, there has to be some criteria which will help you to measure your progress towards your goal. அப்படின்னா இப்ப உங்களுடைய கோலை நோக்கி நீங்க போயிட்டு இருக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெஷரபிள் கிரைட்டீரியா உங்களுக்கு வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப as I said, your goal is you are going to get university medal in this UG examination, right? So how can you measure your progress? You can measure your progress after each semester examination results. Okay, in each semester you are going to write university exams, right? So after writing university exam, the results will be published. So if you get above 90% in your university exam, and it is your measurable indicator, so you can see the progress because your goal is attaining university rank. So now you have reached 90% in first semester. Okay, then you are towards your goal. You are in the progress. Okay, so and then in lower level also you can see your progress. How you can see? In every month the college will be conducting CIAT exam, that is internal exam. So in that internal exam also you can measure your progress whenever you get the answer sheet evaluated by your staff members, whenever you get the what is that mark for your exams. Okay, so like that you can measure. So it has to be measurable. Okay, your goal has to be measurable and then achievable. So whenever you set the goal, you have to think whether is it okay for me to attain. என்னால அதை அட்டைன் பண்ண முடியுமா, அதை கண்டிப்பா என்னால அச்சீவ் பண்ண முடியுமா, எனக்கு இருக்கிற திறமைக்கும் என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்டுக்கும் நாங்க அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுவேனா இல்லையா. ஓகேங்களா, அதுதான் அச்சீவபிளா இல்லையான்றது. அண்ட் ரியலிஸ்டிக். So within reach and realistic and relevant to your life purpose. So for example, whenever you fix the goal, it has to be real. கண்டிப்பா பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். சும்மா இமேஜினரியா அப்படி பண்ண முடியாது அப்படிலாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம இருக்கிற ஏரியாவில், நம்ம இருக்கிற ஃபீல்டுல நம்மளால இதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு we have to see. Is it reachable or not, or realistic? Like that you have to see. And then timely. Timely means with a clear defined timeline. Okay, so you should have starting date and end date, target date. Okay, so why you want to have start date and end date? It will help you to urge. Okay, it will boost you to start doing. Otherwise you don't do. For example, you are fixing the goal. Okay, like you want to become a CM of our state. Okay, you want to become a CM. Then only fixing the goal, is it enough? No, you should have the action plan, how you are going to achieving it. And for each action plan you should have the start date and end date. So for example, if you want to become a CM, what you have to, you should have the skill of public speaking, right? You have, நீங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் பயமே இல்லாம நல்லா தெளிவா பேசக்கூடியவங்களா இருக்கணும். அடுத்தது என்னது, எல்லாத்த பத்தியும் பாலிடிக்ஸ் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், நீங்க அதை பத்தி எல்லாம் படிக்கணும், அதை பத்தி செமினார் அட்டன் பண்ணணும், ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா, சோ இதெல்லாம் தான் பிளான். சோ ஒவ்வொரு பிளானுக்கும் ஒரு ஸ்டார்ட் டேட் இருக்கணும், ஒரு எண்ட் டேட் இருக்கணும். அதே போல நம்ம கோலுக்கும் ஒரு ஸ்டார்ட் டேட் இருக்கணும், எண்ட் டேட் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மை கோல் இஸ் ஓகே, ஐ ஹாவ் டு பிகம் அ சயின்டிஸ்ட். ஓகே, அண்ட் ஐ ஹாவ் டு கெட் ஜாப் இன் இஸ்ரோ. ஓகேங்களா, இஸ்ரோ கம்பெனில நான் ஒரு சயின்டிஸ்டா எனக்கு வேலை கிடைக்கணும், இதுதான் என்னுடைய கோல்.
ஓகேங்களா? சோ என்னுடைய எந்த நாளுக்குள்ள எனக்கு இது கிடைக்கணும் அப்படின்னா, நான் அந்த யூஜி முடிச்சு 4 இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு 6 மாச டைம்குள்ள எனக்கு கிடைச்சிடணும். ஓகேங்களா? அதுதான் என்னுடைய எண்ட் டேட். ஸோ அந்த டேட்குள்ள என்னுடைய கோலை நான் அட்டைன் பண்ணி ஆகணும். அதுதான் டைம்லி. ஓகே, யூ ஷுட் ஹாவ் த ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் டார்கெட் டேட். இன்னைக்கு தொடங்குறீங்க, ஓகேங்களா? நீங்க வந்து அன்னைக்கு அச்சீவ் பண்ணணும்னா இன்னைக்கே தொடங்கணும். அதுக்கு அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்கில்ஸ் நமக்கு வேணுமோ, கண்டிப்பா நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிக்கணும். படிச்சு அந்த நாலேஜ் நம்ம எடுத்துக்கணும். அது போல மத்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள நுழையிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்வேஸ் we have to refer that site. அவங்களுடைய அந்த சைட்டை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எப்படி வந்து இன்டர்வியூ எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க, என்னென்னலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, what are all the different departments are there in the ISRO company, like that you have to see. ஓகேங்களா? சோ அதுதான். சோ whenever you fix your goal, உங்க கோல் என்ன வேணா இருக்கலாம். உங்களுக்கு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதுதான் உங்களால அட்டைன் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு பிடிச்சதுதான் நீங்க அட்டைன் பண்ண முடியும். எனக்கு பிடிச்சது உங்க கோலா இருக்க முடியவே முடியாது. ஓகேங்களா? சோ ஈச் ஒன் ஆர் யூனிக். ஒவ்வொருத்தவங்களும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள், தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள். ஓகேங்களா? அப்ப உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னதுல இருக்கு, நீங்க என்னவா உங்க லைஃப்ல ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, அதுதான் கோல். சோ அந்த கோலை நீங்க நல்லா நிதானமா யோசிச்சு செட் பண்ணணும். சோ அதுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் அப்ரோச்சை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். சோ உங்க கோல் ஸ்பெசிபிக்கா கிளியரா இருக்கணும், வெல் டிஃபைன்டா இருக்கணும், மெஷரபிளா இருக்கணும். உங்களுடைய ப்ராக்ரஸ் ஹாஸ் டு பி மெஷர்ட். அது போல அச்சீவபிளா இருக்கணும், ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும், டைம்லியா இருக்கும். தட் யூ ஹவ் டு see whenever you fix your goal. Okay, so to attain your goal, so these steps you can do. First of all, you should have a desire. ஆசைப்படணும், நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சோ என்னுடைய கோல் இதான், நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும்ன்ற ஆசை உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். Have a desire. That desire will help you to take steps towards your goal. Okay, and believe. நீங்க உங்களை நம்பணும். என்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்களை நம்பணும். அப்பதான் நடக்கும். Then you have to write it down. உங்க கோல் என்னவோ அதை ஒரு டைரியில எழுதணும். ஓகேங்களா? எழுதி வைக்கணும். ஏன் எழுதணும் அப்படின்னா, எழுதும் போது மனசுல ஆழமா பதி. Not only you should writing down is enough. You have to see it every day. நீங்க எவ்ரிடே அதை பாத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்க மனசுக்குள்ள ஆழமா பதியும். உங்க மனசுக்குள்ள எது ஆழமா இருக்குதோ அதை நோக்கி நீங்க வந்து you will start to journey towards that. எது உங்க மனசுக்குள்ள ஆழமா இருக்கோ அதை நோக்கி நீங்க பயணம் செய்ய நீங்க முயற்சி எடுப்பீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காவே you will be moved. ஓகேங்களா? அதுக்குனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to write it down and we have to see it every day and analyze your starting point. என்ன உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், எப்படி நீங்க தொடங்க போறீங்க. So for example, so if you want to learn 90 new vocabulary, okay, so that is your goal. Okay, short term goal. So in the goal there are two types of goal, right? Short term goal and long term goal. So for example, your goal is you are willing to learn 90 new vocabularies within this month. Okay, so then what you have to do? So 30 நாள்ல 90 vocabulary. அப்பனா நான் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை vocabulary படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு 1 week ஃபர்ஸ்ட் half monthக்குள்ள நான் எவ்வளவு முடிச்சிருக்கணும், 45 முடிச்சிருக்கணும். அப்ப 1 weekக்குள்ள எவ்வளவு முடிச்சிருக்கணும், 45 means that is 22 to 23 you have to learn. So 23 1 weekல நான் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நான் எவ்வளவு பண்ணணும். Okay, so 3 to 4 words I have to learn every day. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும், உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன, அப்ப இன்னையில இருந்து நம்ம தொடங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் யுவர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் அண்ட் தென் டிட்டர்மைன் ஒய் யூ வாண்ட் டு எக்ஸல் இன் திஸ் ஏரியா. ஏன் இந்த ஏரியாவில் நீங்க சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, என்ன பர்பஸ், ஒய், வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் செட் த டெட்லைன். as I said, உங்களுக்கு ஒரு டெட்லைன் இருக்கணும். இந்த நாளுக்குள்ள நான் அதை அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டெட்லைன் உங்களுக்கு நீங்க வைக்கணும். அது போல ஐடென்டிஃபை த அப்டக்கிள்ஸ். நீங்க உங்களுடைய கோலை அட்டைன் பண்றதுக்கு என்னென்ன தடைகள்லாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? சோ அந்த தடைகளை எப்படி நம்ம தடைகளை விட்டு வெளியில வரலாம் அப்படின்னு அப்பதான் நம்மளால முயற்சி எடுக்க முடியும். then we can get help from any other one. ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணணும், டிட்டர்மைன் த அடிஷனல் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் யூ நீட்.
ஓகே, இப்ப நீங்க as I said now, நீங்க ஒரு CM ஆவோ இல்ல PM ஆவோ நீங்க வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சில நாலேஜஸ் வேணும், அடிஷனல் நாலேஜ். யூ ஷுட் நோ மோர் அபவுட் த பாலிடிக்ஸ் அண்ட் யூ ஷுட் நோ மோர் அபவுட் த ஜியோகிராஃபி as well as history. ஓகேங்களா? அண்ட் ஸ்கில்ஸ். யூ ஷுட் பி அ பர்சன் கேப்பபிள் ஆஃப் கிவிங் வெரி குட் பப்ளிக் ஸ்பீக் அண்ட் யூ ஷுட் பி த பர்சன் வித் குட் விஷனரி லீடர்ஷிப். ஓகே, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும், டெவலப் பண்ணிக்கணும். அதுதான் டிட்டர்மைன் த அடிஷனல் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் யூ நீட். ஓகேங்களா? உங்க கோல் ரிலேட்டடா நீங்க என்ன அட்டைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ, என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அது ரிலேட்டடா என்ன அடிஷனல் நாலேஜ் உங்களுக்கு வேணும், ஸ்கில்ஸ் என்ன வேணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதை நீங்க அடையறதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். அண்ட் டிட்டர்மைன் த பீப்புள் யூ நீட். ஸோ யார்கிட்டேருந்துலாம் நீங்க உங்க கோல் அட்டைன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் வாங்கணும். ஓகேங்களா? யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்றது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அப்பதான் அவங்கள்ட்ட நீங்க போய் ஹெல்ப் கேட்க முடியும். ஓகே, அடுத்தது மேக்கப் பிளான். as I said, கோல் மட்டும் இருந்தா பத்தாது, பிளான் இருக்கணும். எப்படி என்னுடைய கோலை நான் அட்டைன் பண்ண போறேன். So for example, as I said, you want to become a university rank holder in your UG examination. அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர்னா என்னமா, 4 வருஷம் நம்ம படிச்சு கடைசியா 4 வருஷம் நீங்க படிச்சதுல நீங்க வந்து இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 450 நியர்லி 450 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த அத்தனை காலேஜ்லயும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 50ல வர்றீங்க ரேங்க் ரிசல்ட்ல. ஃபர்ஸ்ட் 50ல வரும்போது உங்களுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் தருவாங்க. அப்பனா அந்த நீங்க அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நீங்க படிச்சா அதை அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் போடணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லயும் நான் 90% மேல எடுக்கணும்ன்றது ஒரு ஆக்ஷன் பிளான். ஸோ 90% மேல நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு CITலயுமே நீங்க அந்த பெர்சன்டேஜை மெயின்டைன் பண்ணணும். CITனா இன்டர்னல் டெஸ்ட், நம்ம காலேஜ் வச்சுட்டு நீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். அது இல்லாம என்ன பண்ணணும் நீங்க, சோ அது நீங்க ஒவ்வொரு CITலயும் 90% மெயின்டைன் பண்ணா என்ன பண்ணணும், டெய்லி படிக்கணும். அப்ப டெய்லி படிக்கணும்னா எத்தனை மணிக்கு படிப்பீங்க, ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு நேரம் படிப்பீங்க, காலைல எத்தனை மணி நேரம் படிப்பீங்க, ஈவினிங் எத்தனை மணி நேரம் படிப்பீங்க, எப்படி டெய்லி போர்ஷன்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க, எப்படி எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் நீங்க வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து வாங்கிக்குவீங்க, அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண போறீங்க. சோ தட் இஸ் யுவர் பிளான். ஓகே, சோ உங்க கோல் என்னவோ அது ரிலேட்டடான பிளான் நீங்க போடணும். ஓகே, அண்ட் தென் you have to visualization என்னன்னா, நீங்க உங்க கோல் இருக்கு இல்லைங்களா, as if நீங்க வந்து உங்களோட 4 வருஷம் இங்க படிக்கிறீங்க காலேஜ்ல, ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் சூப்பரா 90க்கு மேல ரிசல்ட் வருது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 இயர்ஸ் முடிச்சிடுறீங்க. 4 இயர்ஸ் முடிச்ச உடனே கேம்பஸ்ல காலேஜ்லயே நீங்க செலக்ட் ஆகி நல்ல கம்பெனில உங்களுக்கு ஜாப் கிடைச்சிருச்சு. பர் மந்த் உங்க சேலரி ஸ்டார்டிங் சேலரியே 60,000 அபோவ் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரியே கொடுக்குறாங்க. அப்படி ஒரு கம்பெனில உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு. அதே போல யூனிவர்சிட்டி வந்து ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்க, அதுல உங்க பேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ண, நினைச்சு பார்க்கணும் இதெல்லாம் நடக்கிற போல. இதுதான் விஷுவலைசேஷன். சோ இப்படி நினைச்சு பார்க்கறதுனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா, சோ நினைச்சு பார்க்கும் போது நம்ம மனசு ஆழமா பதியும். ஆழமா அது மனசுல பதியும் போது வில் கெட் இன்ஸ்பிரேஷன் டு டூ ஹார்ட் ஒர்க், டு ஸ்டடி. ஓகேங்களா? அதுக்கு அந்த நல்ல கம்பெனில பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கணும், படிக்கணும் இல்லையா? அந்த இன்டர்வியூல என்னென்ன கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பாங்க, அது என்னென்னலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. சோ நல்ல சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க, நல்ல ஃப்ளூவன்சி இங்கிலீஷ்ல இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. சோ அதெல்லாம் ஐ ஹாவ் டு டெவலப். ஓகே, சோ அப்பதான் நீங்க அதுக்கேற்ற ஸ்டெப் எடுப்பீங்க. தட்ஸ் வை வி சே யூ ஹாவ் டு விஷுவலைஸ் தட் as you are achieving your goal. அதான் விஷுவலைசேஷன். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நெவர் கிவ் அப். கண்டிப்பா see you are starting, right? If you start, surely there will be some failures. You should not fed up. You should not think that I can't achieve. No. So பாத்தீங்க அப்படின்னா முயற்சி எடுத்து அந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணி போறதே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் முயற்சி. ஃபெயிலியர் வந்துச்சா, so what is the mistake we have done? We have to evaluate it, and next time we have to avoid that mistake, and again you have to put little more effort and go ahead. ஓகேங்களா? That is never give up. Whatever may be, you should not give up. You have to always try until you get success. Okay, next. So as I told here many points. No, if you couldn't remember all these points, at least you have to remember these 3 tricks for your goal. You to attain your goal, to get success. Okay, so that is, you have to fix your goal and write it down.
And for that goal you should have the clear action plan how you are going to achieve it. Okay, that action plan, and each action plan has to be with the deadline. அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எந்த நாளுக்குள்ள முடிக்க போறீங்கன்னு ஒரு டேட் பக்கத்திலேயே இருக்கும். அந்தந்த டேட்குள்ள நீங்க அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய கோலை நீங்க அட்டைன் பண்ணுவீங்க. So a goal without a plan is just a wish. So you have the goal but you don't have a plan how you are going to achieve that goal. Okay, without there is no plan means you couldn't achieve that goal. அது ஒரு ஆசையாவே இருந்து போயிடும், நீங்க அதை அச்சீவ் பண்ணவே மாட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிளான் இல்லைன்னா. ஸோ யூ ஹாவ் டு செட் யுவர் கோல், அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறீங்கன்னு ஆக்ஷன் பிளான் போடுங்க. அடுத்தது ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் பிளானுக்கும் டெட்லைன் வைங்க, அந்த டெட்லைனுக்குள்ள அதை அச்சீவ் பண்ணுங்க. ஷியர்லி யூ வில் பி அட்டைனிங் யுவர் கோல். ஓகே, ஸோ கேன் யூ கெஸ் தீஸ் பிக்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் விச் ஃபிலிம்? எந்த படத்துல இருந்து இந்த போட்டோஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன்? Can you say name of the film? Dangal Yuktam. Dangal film. Are you answering me? Can you answer in the chat box? Yes, yes, super, super. Okay, Dangal. Okay, I think you all would have watched that film. Okay, so congratulations for those who have given right answers. Okay. So her father, no, that 3 children, daughters, father had a very good dream, goal that their daughter has to get gold medal in the Commonwealth game, that is in the wrestling. Okay, in the wrestling game, he want his daughters to get the gold medal. That's why what he will be doing. So the goal was very clear to him, and every day how he was training them, you could see, right? First local level competition he will take them, and then state level, and then national level. So அவருக்கு அந்த கோல் கிளியரா இருந்துச்சு, நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளுடைய கோல் அட்டைன் பண்ணணும், என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டுக்கு கோல்டு மெடல் அவங்க வாங்கி தரணும். ஓகே, இந்த குஸ்தி கேம் வழியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளியரா இருந்தாரு. அதுக்கு டெய்லியும் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு பிராக்டிஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பிராக்டிஸ் இல்லைங்களா. பல்ல எழுந்து அவங்க ஓடுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, ஆனாலும் அது போல ஆசைப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிட அலோவ் பண்ண மாட்டாரு. ஓகேங்களா, அந்த கேம் அவங்க அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட் கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணுவார். ஸோ லைக் தட் ஹி வாஸ் கிவிங் தம் ட்ரைனிங். ஸோ தே வேர் ஆல்சோ அலைனிங் வித் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் பிளான். அவருடைய கோலோட அவங்களுடைய ஆக்ஷன் பிளானோட அந்த பிள்ளைங்களும் ஒத்து போனதுனாலதான் they could get the gold medal in the last. So it was a great success for the daughters, 3 daughters. அதுதான் இந்த கேம். அதே போல நம்மளுடைய லைஃப்ல we should have a clear goal இருக்கணும், ஆக்ஷன் பிளான். எப்படி அந்த பிள்ளைங்க காலைல 5 மணிக்கு எழுந்து ஓடணும்னா ஓடினாங்க, ஓகேங்களா, இந்த ஃபுட் தான் சாப்பிடணும்னா சாப்பிட்டாங்க, இதுதான் ஆக்ஷன் பிளான், அதை செஞ்சாங்க. அதே போல we should have a clear action plan. Surely if we follow the action plan and we'll be attaining our goal. Okay, so to attain our goal we should have burning desire. தீராத ஒரு வெறி இருக்கணும், ஆசை இருக்கணும். என்னதான் நடந்தாலும் கண்டிப்பா நான் அச்சீவ் பண்ணியே தீருவேன். I will take all the effort. எவ்வளவு எஃபர்ட்னாலும் நான் போடுவேன், கண்டிப்பா I will be achieving it. I never give up. நான் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன். So in the time, for example, you are athletic player maybe, okay, so you are going for a 1000-meter running. So you are taking practice and you are going there, but you are having your aim is that your goal is that you have to get the first place, okay, but unfortunately you got 3rd place. So you should not think, no, I want to go next time. No, I will put more effort. Every day I will be going to the ground by 6 a.m. itself. Okay, every day 1 hour I will be running. I will be practicing. And if you do like that, next time surely you are going to get the first place. Okay, so you should have the burning desire. ஆசை இருக்கணும், என்ன நடந்தாலும் விட்டே கொடுக்க மாட்டேன்ற ஒரு ஆசை இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம லைஃப்ல நம்மளுடைய கோலை அட்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ த அவுட்புட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆர் ரிஸ்க். நம்ம எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். Okay, so no backup plans are allowed. You should not leave. Okay, I will be attaining it, like that you have to think. So imagination, as I said, visualization, right? சொன்ன இல்லைங்களா, visualize பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. So the visualization has a more power.
ஸோ இமேஜினேஷன் இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் நாலேஜ். நம்மகிட்ட இருக்கிற நாலேஜ் எல்லாம் விட இந்த இமேஜினேஷன் ரொம்ப பவர் வாய்ந்தது. ஏன்னா இட் இஸ் அன்லிமிட்டட். ஸோ நீங்க இமேஜின் பண்ணி பார்க்கும் போது யூ கேன் கோ பியாண்ட் த லிமிட். And if you go beyond the limit, and surely you will be fixing the goal there, and how to attain it, like that you will be going on thinking, and you will get the spark, you will get the insights, and you will be working on that, and you will be achieving it. So there is a more power in imagination. So for that, what you have to do, read the plan twice per day. As I said, no கோல் இருக்கணும், அடுத்து பிளான் எழுதணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? அந்த பிளானை டெய்லியும் காலையிலயும் சாயந்தரமும் நீங்க பார்க்கணும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்குள்ள மனசுல பதியும் போது அது உங்களுக்கு ஒரு என்ன கொடுக்கும், செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தை தரும். அது போல என்ன பண்ணணும், பார்த்ததோட இருக்காம நைட் என்ன பண்ணணும், அது அப்படியே நடக்கிற போல நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும். தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி as if you are attaining, அந்த கோலை உங்களுக்கு நடந்துடுற போலையும் நீங்க சக்சஸ் ஆயிடுற போலையும் நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும். அப்படி நினைச்சு பார்க்கும் போது அது உங்களுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் பதியும். ஸோ ஐ வில் பி டெல்லிங் வாட் இஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அண்ட். ஸோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய கோல் என்னவா இருக்கும்? மேபி இன் த ஃபியூச்சர் to get placed in good multinational company, or to go for higher studies, or maybe to start new business, okay, become an entrepreneur, maybe IAS officer, maybe get government job, okay. So anything maybe your goal, okayங்களா? so அதுக்கு தேவையான நாலேஜ் நம்ம இந்த ஸ்டடீஸ்ல எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து என்ன பண்றீங்க, இமேஜின் பண்றீங்க, அது கிடைக்கிற போல நீங்க அட்டைன் பண்ற போல. சோ அப்ப இமேஜின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும், எப்படி நம்ம செஞ்சா நம்ம அட்டைன் பண்ணலாம்னு சொல்லி. அந்த ஐடியாவை நீங்க ஆக்ஷன்ல போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா you will be getting the success. ஓகே, சோ இதுக்கு நம்ம நம்பணும், நம்மளால முடியும்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்பணும். ஸோ ஹோப் மீன்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம பிரெயின் இருக்கு இல்லைங்களா, இட் இஸ் டியூனிங் டிவைஸ் லைக் ரேடியோ. வி கேன் செட் த ஃப்ரீக்வன்சி. நம்மளுடைய பிரெயினுக்கு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இமோஷன்ஸ் வச்சு நம்ம செட் பண்ணலாம். ஸோ இமோஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இமோஷன் நமக்கு இருக்கு. ஸோ தெர் ஆர் 3 மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ், ஹோப் அண்ட் செக்ஸ். ஓகேங்களா? இதுல ஹோப், இந்த நம்மளுடைய தாட், ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ நோ அபவுட் தாட் கூட இந்த இமோஷனை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது we will be attracted towards infinite intelligence. Infinite intelligence அப்படின்னா என்னன்னா, it is the origin of all the existence. அங்கிருந்து தான் எல்லாமே வந்துச்சு. all the new innovations is from the infinite intelligence. ஓகேங்களா? எல்லாமே அந்த இன்ஃபைனட் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருந்தா எல்லா இனோவேஷன்ஸும் இல்ல புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் வந்துச்சு. இட் இஸ் த பிரைம் சோர்ஸ், த ஃபர்ஸ்ட் காஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங் தட் கம்ஸ் இன்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். நியூ ஐடியாஸ், அதுதான் வந்து இன்ஃபைனட் இன்டெலிஜென்ஸ். எல்லாமே வந்து அங்கிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்மளுடைய தாட்டையும் இமோஷனையும் ஒன்னா ஆக்கும் போது நமக்கு அந்த இன்ஃபைனட் இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு என்ன வேணுமோ அது நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா தாட் நம்ம பாசிட்டிவா இருக்குன்னு சொல்றேன், இமோஷன்ஸ்னா நான் ஹோப் இங்க மர்ஜ் பண்ண சொல்றேன். ஓகே, நம்பணும், என்னால கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்பணும். இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நீங்க ஆசைப்படணும். அப்ப கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவீங்க, அதுக்கு தேவையான வாய்ப்புகள் எல்லாம் உங்களை நோக்கி வரும், நீங்களும் அதை நோக்கி ஈர்க்கப்படுவீங்க. ஓகேங்களா? சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹவு டு டெவலப் ஹோப். நம்ம ஹோப்பை நம்ம நம்பிக்கையை எப்படி நம்ம அதிகமாக்கிக்கிறது அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை பத்தி நீங்க அடிக்கடி திங்க் பண்ணும் போது அந்த தாட்டு நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போய் அதுல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஸோ வி ஹாவ் கான்சியஸ் மைண்ட், சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அண்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்ட். ஸோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்சியஸ் மைண்ட்னா நமக்கு என்ன நினைக்கிறோம் நமக்கு தெரியும், ஆனா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்ட்ல எது அதிகமா இருக்கோ அதுதான் நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போகும். ஓகேங்களா? அதனாலதான் நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும்ன்ற அந்த தாட்டை நம்ம அதிகமா நினைக்கும் போது, நம்மளுடைய கோலை நம்ம டெய்லி பார்க்கும் போது, நம்ம பிளானை டெய்லி பார்க்கும் போது அது நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்ல நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். then it will be entering into subconscious mind. Once it goes to subconscious mind, automatically after some time we'll be attracted towards infinite intelligence. ஓகேங்களா? சோ சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இது இருக்கும் போது அங்கதான் நம்ம என்ன பண்றோம், தாட்டையும் எமோஷன்ஸையும் மர்ஜ் பண்றோம். அப்ப நீங்க எதை அடிக்கடி பாக்குறீங்களோ அதை நீங்க நம்புவீங்க. கண்டிப்பா என்னால முடியும், நான் செய்வேன் அப்படின்னு நம்புவீங்க. அப்ப நம்பும் போது என்ன நடக்கும், அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்களும் எடுப்பீங்க, அதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களை நோக்கி வரும். சோ
everything is vibration. ஓகேங்களா? So it will be attracted towards it. So if you entertain thoughts which can help achieve our goals and desire, then the subconscious will turn them into reality. So என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை பத்தி அதிகமா திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா, then it will enter into your subconscious mind and automatically it will come to reality. You will be achieving it. So once it goes, when you think about something often, automatically you will take effort. You will get the insight. உங்களுக்கே ஒரு உணர்வு வரும், முயற்சி செய்யணும், நம்ம அதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் நம்ம வந்து தேடி போகணும், நம்ம அட்டைன் பண்ணணும்ன்ற உங்களுக்கு ஒரு ஆசை வரும். ஓகேங்களா? சோ மகாத்மா காந்தி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, see he believed that through non-violence we can get freedom to our country. He believed. Okay, personally he believed. Because of his firm belief, he could feed the same thought, that is through non-violence we can get freedom to the 20 crore people. அவர் நம்பினாரு, நான் வயலன்ஸ் வழியா கண்டிப்பா நம்மளால வந்து சுதந்திரம் வாங்க முடியும் அவர் நம்புறாரு. அந்த கருத்தையே 20 கோடி மக்களும் நம்ப வச்சாரு. அது போல ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க. they got the freedom. அது போலதான் நம்ம நம்பணும். எதை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நம்புறோமோ அதை தான் நம்மளால சாதிக்க முடியும், இல்லைன்னா சாதிக்க முடியாது. ஓகேங்களா? so that's why we should have the belief, hope in us. இந்த everything is in abundance for everyone. In this world, whatever you want, everything is in abundance. எல்லாம் நிறைவா இருக்கு. நம்ம தான் எஃபர்ட் எடுத்து அதை நம்முடையதான் ஆக்கிக்கணும். ஓகேங்களா? So related to this hope, faith, you could see here Sneha picture. No, it is from which film and what song? Can you guess? Related to hope, நம்பிக்கை. Can you say? No idea? Can you answer me? Autograph, yes, super. What film, what song? ஒவ்வொரு பூக்களுமே. Super. In that? நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் நம் வாழ்வில், லட்சியம் நிச்சயம் வெல்லும் ஒரு நாளில். Okay, so like that. So we have to believe in ourselves. One day we will be achieving it if we believe strongly. Okay. So congratulations for all those who have given your answers. So for that we should have the persistence. Okay, as I have shortly told, persistence should be there. Persistent means what? Strong will. Okay, whatever may be, whatever failure I face, whatever difficulty is there, I will be attaining my goal. I will be achieving my goal. That is persistent. The persistent is based on our willpower. நமக்கு எவ்வளவு willpower இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம விட்டு கொடுக்காம முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். So 4 steps to develop persistence. Definite purpose இருக்கணும். Then we should have burning desire always. An action plan has to be written down. And we have to be very close to the negativity. If someone says, no, you can't achieve, you don't listen to them. Okay, so something you want to achieve, your friends, no, they are telling, ஒன்னாலாம் அது செய்ய முடியாது, இதெல்லாம் நீ ஸ்டெப் எடுக்கிறது வேஸ்ட், பாரு கண்டிப்பா ஃபெயிலியர் தான் வரப்போகுதுன்னா சொல்றாங்கன்னா, you should not listen to them. That is closed mindedness to negativity. Then next one, mastermind group. So always you should have relationship with the people, those who are positive. Mastermind people அப்படின்னா, அந்த நீங்க எந்த ஏரியாவில் அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த ஏரியாவில் அச்சீவ் பண்ணவங்க இருப்பாங்க இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா நீங்க லைஃப்ல சாதிக்கணும், ஒரு ஹிஸ்டரியில உங்க பேர் வரணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னா, அதே போல ஒரு சிலர்லாம் ஒரு எந்துவா முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஏதாவது சாதிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, அலைவா இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களோட நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா உங்களுக்கு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா they will be sharing their success with you, right? அவங்க என்ன முயற்சி செய்யறாங்க, everything they will be sharing with you. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்கும், நீங்களும் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால என்ன பண்ணணும், ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் த ரிலேஷன்ஷிப் வித் மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப். ஸோ மற்ற வீக்னஸஸ்க்குலாம் நீங்க என்னென்ன வீக்னஸ் இருக்குது, ஸோ ஃபெயிலியர் டு ரெகனைஸ் வாட் யூ வாண்ட், இதெல்லாம் என்ன உங்களை பர்சிஸ்டன்டோட அச்சீவ் பண்ணாம ஸ்டாப் பண்ணுன்றதுக்கு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். தட் மெயின் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபியர்,
நீங்க பயப்படவே கூடாது. யாராவது நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிடுவாங்களோ, நம்ம ஒழுங்கா பண்ணலன்னா பயப்படாதீங்க. சோ நம்ம இப்பதானே தொடங்குறோம். கண்டிப்பா யாருமே உங்க கிளாஸ்ல வந்து கேக்குறாங்க ஸ்டாஃப் யாரு வந்து டாக் கொடுக்குறீங்கன்னு, யாருமே வரல. யூ ஆர் கம்மிங் வாலண்டியரிங். சோ நீங்க மேல போய் ஸ்டேஜ்ல நின்னு பேசுறீங்க, அதுக்கே ஒரு கெத்து வேணும். ஓகே, யூ ஆர் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது இப்ப நீங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணும் போது ஏதாவது 2-3 தப்பு பண்ணீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம், நெக்ஸ்ட் டைம் அதை நீங்க சரி பண்ணிக்கலாம். சோ அதே போல 2-3 டைம் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தென் யூ வில் பி a well known person for giving public speak. Okay, so like that you should not fear about criticism. அது போல you should not do procrastination. What is procrastination? தள்ளி போடுறது, அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படிலாம் போடவே கூடாது நீங்க. சோ இன்னைக்கு செட் பண்றீங்களா கோல் இதான் அப்படின்னா இன்னைக்கே செஞ்சிடணும் அந்த வேலையை, தள்ளி போடவே கூடாது. So if you want the persistence as your habit, விடாமுயற்சியோடு நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா you should follow these 3 steps. ஃபர்ஸ்ட் என்ன நீங்க சாதிக்கணுமோ அதை பத்தி நல்லா you have to think about it. அதை வச்சு பிளான் போடணும், பிளான் போட்டு ஆக்ட் பண்ணணும். do, that is act. ஸோ ஆக்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி எவாலுவேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, திருப்பி அதுல என்ன கரெக்ஷனோ அதை வந்து திங்க் பண்ணி மாத்திட்டு திருப்பியும் அந்த பிளான்ல ஒரு சில கரெக்ஷன் என்னவோ அதை மாத்திட்டு திருப்பி நீங்க ஆக்ட் பண்ணணும். திருப்பி again you have to do evaluate. So think, plan, act. Think, plan, act. Like that if you do continuously, surely you will be getting success. Always your life will be successful. That's why success unlimited. You will be achieving many things. Your success will be unlimited. Okay, so your life, your happiness is your responsibility. உங்க லைஃபும் உங்களுடைய ஹாப்பினஸும் உங்க கையில தான் இருக்கு, அடுத்தவங்க கையில இல்ல. So your parents always will be there to boost you, to help you, to pay for you. Okay, but you have to take effort to develop the skills and to achieve your goal. ஓகேங்களா, அது போல your staff always there to help you. Whenever you come and ask, they are ready to help you. Your good friends are there to boost you, to be with you. Okay, so your life is your responsibility. So I would like to conclude with this. Begin with the end in mind. So as you are starting now the engineering studies, as you have entered for this engineering studies, so I wish you all to have the end in mind. So நீங்க 4 வருஷம் முடிச்சிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத இப்பயே மனசுல வச்சுக்கோங்க. Then with that you start your studies. Surely you will be taking every day you will be trying to attain your end. That is the success. That is your goal. So I wish you to have a successful career. So what you have to do, you have to start with the end in mind. Begin with the end in mind. The only way to do great work is to love what you do. நீங்க ஒரு பெருசா அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும், நீங்க என்னத அன்பு செய்றீங்களோ, என்னதை ஆசைப்பட்டு செய்றீங்களோ அதுதான் நீங்க பெருசா அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதனால நீங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணணுமோ அது உங்களுடைய ஆசையா மாத்துங்க. you try your best. So here I would like to give you one quote. I want to end with this quote. So this Christopher Reeve is the person, he is the actor, he is the one who acted first as a Superman series in the movie. He says, so many of our dreams at first seem impossible. நிறைய நம்மளுடைய கனவுகள் வந்து கோல்லாம் நம்மளால முடியாதுன்னு ஃபர்ஸ்ட்ல தோணும். Then they seem improbable. அப்புறமேட்டுக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓகே முடியும் அப்படின்னு ஸ்லைட்டா தோணும் உங்களுக்கு. And then when you summon the will, they soon become inevitable. ஆனா அதுக்கப்புறம் நீங்க இல்ல நான் அச்சீவ் பண்ணுவேன்னு ஒரு உறுதியோட கமிட்மெண்டோட ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா யூ வில் பி அட்டைனிங் இட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்மளுடைய ட்ரீம்லாம் இப்ப வேணா பாக்கிறதுக்கு நான் 4 வருஷம் கழிச்சு இந்த மல்டிநேஷனல் கம்பெனில எனக்கு வேலை கிடைக்கும்ன்றது நடக்குமோ நடக்காதோன்னு உங்களுக்கு தோணலாம், இம்பாசிபிளா தோணலாம். பட் வென் யூ ஸ்டார்ட், ஓகே நம்ம முயற்சி தான் செஞ்சு பார்க்குமேன்னும் போது கண்டிப்பா அட்டைன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தோணும். அதுக்கப்புறம் இல்ல நான் அட்டைன் பண்ணியே ஆவேன் அப்படின்னு ஒரு கமிட்மெண்டோட நீங்க இருந்து எஃபர்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா surely will be attaining it. So the Idaya Engineering College desires your lifelong happiness, your unlimited success, and
We desire your bright future. So all the very best. Thank you. So here I have given my mail ID and mobile number. For any clarification or anything, if you need help, you can contact me using this number. So I have finished. If you have any doubt, you can ask.